ଭଲ ପୋଷା ମାନିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହୁଛୁ ଏଠି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସକାଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଥିଲା ପୂଜା ସାରୁଛନ୍ତି घर जाऊच तलू आसिल पहाड़ उपरू जाऊच अच्छा अच्छा आहुरी केते लोक अपन देखि पारथु एटा हमर देवगढ़ जिला जाउछ ना हां एटा देवगढ़ जिला आ परे आ राउरकेला 100 किलोमीटर पाखा पाखा रहउछ 100 किलोमीटर पाखा पाखा रहिला 2 घंटा रास्ता जी राउरकेला हमर जी द्वितीय दिन आ अपन माने जानि छ नै मु कहि परिबिनी किंतु हमर राउरकेला रे अछि सबटु बड़ हॉकी स्टेडियम अछि पर जी मूर्ति तो अपन देखि पारथुबे पाखा पाखी केते हाइट रही सबुठ बड़ मूर्ति मत लगुच कि आम राउरकेला हनुमान बाटिकार अच्छी सर्वश्रेष्ठ आविष्कार जंगल 160 टका किलो 300 स्टार्ट नमस्कार फ्रेंड जय जगन्नाथ केमी आपने आशा करते समस्ते बहुत भल थे आज गोटे खास ब्लॉग आपण मैंने रही पाखापाखि आज आम बालेश्वर राउरकेला जाऊँ तो प्रकृत में कौ कौ जगह जीवु आ खास करके जो केउझर घाटी रही से घाटी आम पारेबू जहाँकि प्रकृत में बहुत विपज्जनक घाटी अटे आप न्यूज में देखी से घाटी आम पारेबू आपर भी आज आम बहुत किसी एंजॉय मस्ती करूँ आम सहित अच्छा स्माइल ओडिशार जयंत भाई किंतु बहुत दुखर विषय कि मो टीम आज मो सहित आसी ना मुझे एकला आसपर मो सहित जॉइन करेंगे स्माइल ओडिशार जयंत भाई और साथी तापर भी बापा माँ आसती चलतु बहुत एंजॉय करें बर्तमान आम बालेश्वर रेलवे स्टेशन अच्छु पाखापाखि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आम टिकेट होती जाजपुर रोड को आठी आम जाजपुर रोड रे पाखापाखि 2टा 3टा भितर ओह्लैबू से कार आम जीवु पाखापाखि राउरकेला बहुत तो काली पूजार माहौल चलता बेले बर्तमान भद्रक स्टेशन आम पारोचु भद्रक स्टेशन साइड देखिपी माँ मंडप आर वर्ष पाखापाखि आम भद्रक बुलूँ माँ पूजार ए वर्ष बुली पालु ना कि आग को आम निहाती भाव भद्रक काली पूजा को आपण मानक देखू पाखापाखि 1.5 घंटा यात्रा पर आम जाजपुर रोड पहुँचल जाजपुर रोड पहुँचला पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जाजपुर स्टेशन छाड़देला जाजपुर स्टेशन में ओह्लई टिके समय मुझे बसिली कहीं जयंत भाई आर जो टीम पिला माने केन्द्रापड़ा आसवे समय बर्तमान पाखापाखि 2टा 2.5 होता है किंतु जयंत भाई को 3टा बेले आसबार था जाजपुर रोड को तो मत पाखापाखि अपेक्षा कराया पड़ा 3टा 3:30 जाए आम जयंत भाई आसिले गाड़ी में आगेलु आगेला बाट देखिलु के सुंदर माँ मेढ़ जेहेतु काली पूजार माहौल चली था काली पूजा चली था तो जाजपुर रोड देखी पार्टी केते सुंदर जो माँ मंडप सजाई घटगाँ तारिणी जावा ना कौन घटगाँ तारिणी पर पुणी रास्ता आगे बढ़ पाखापाखि 12टा 1 पहुँचला मत लगुच घटगाँ नुह आम निज जगह भाई भाई कौन कौच काश्या कपड़ा पुणी भेट हेले आम काश्या कपड़ा पाखापाखि देखी पार्थे बोर्ड रे लिखाई घटगाँ पाखापाखि 64 किलोमीटर तापर पानी कोइली 18 किलोमीटर होची तापर भी ए साइड देखी पार्थे आपण आ गुटे रास्ता अछि जहाँकि 104 किलोमीटर जहाँ रोची केन्दुझर पाखापाखि केन्दुझर पाखे आमर गाड़ी तेल भराला आठू आम बर्तमान संबलपुर रास्त पशु जयंत भाई आमर चेक कर कंटा पाखापाखि नेशनल साइड रोचु भाई आमर शोई भाई आमर भाई कौ जगह ढेंकीकोट एटा संबलपुर केते बाटे जानना संबलपुर अच्छा केवझर 30 किलोमीटर भाई गाड़ी टांकी फुल कर देले हां फुल गला टांकी फुल गला हां
ପାଖାପାଖି 3,500 ଟଙ୍କା ତେଲ ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା। 3,500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେଠି ଆମେ ତେଲ ପକେଇଲେ କେନ୍ଦୁଝର 30 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖା ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର 32 ଦେଖା ହଉଛି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣି ଆମର ଯିବା ଆମ ଏଇଠି କେନ୍ଦୁଝର ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ଢିଙ୍କିକୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରିମୁଳି ଅଛି 67 କିଲୋମିଟର 77 जेहेतु आमको पाखापाखि 350 ରୁ 400 किलोमीटर यात्रा करबार थिला तो आमे टिके जल्दी थिलु आ तापरे रास्ता साइड रे पहाड़ पर्वत झरणा नदी ए सब गुडी देखी आमको बहुत खुशी लागुतला और रास्ता साइड रे जो घाटी थिला से घाटी को हम अपेक्षा करथिलु आ चाहू चाहू धीरे धीरे घाटी आसिला आ घाटी आरंभ हो आमे देखिलु कि रोड साइड रे बहु गुड़िए गाड़ी किछि ना किछि असुविधार सम्मुखीन होई छिड़ा आइथिले जेमि देखि परछन मो साइड रे बहुत सारा गाड़ी देखंतु केबि छिड़ा आइछि पाखापाखि किछि गाड़ी एथरो भलो थिला बेले किछि गाड़ी रे कोनोसी ना कोनोसी प्रॉब्लम बाहरछि एठी आमे आपन कहि रखु जदि आपन माने केन्दुझर किबा सुंदरगढ़ घाटी दे जिबासा करछंती तो निहाती भाबे कम लोडिंग वाला गाड़ी नेकी जांतु और बेसी जदि लोडिंग अछि तो निहाती भाबे आपन दिन रे यात्रा करंतु तापर देखि पारछंती रास्ता केते परिष्कार रहिछि और रास्ता आपन जते आगु आगु जिबे सेते घाटी रहइबो और रास्ता उंचा रहइबो काहे ना ए रास्ता रे संपूर्ण पहाड़ ऊपर यातायात करिछि पाखापाखि कांजी पानी घाटी टू आमे टिके दूर रे अछु आ ता भितर भी आमे बहुत सारा जो देखुतलु झरणा देखुतलु पहाड़ साइड रे गछलता देखुतलु और साइड देखंतु केमिति सरकार द्वारा सब जाल सिस्टम कराइछि जेमिति कोनोसी प्रकार पत्थर आसी रास्ता रे न पड़िबो तो बहुत किसी सतर्कतार सहित ये रास्ता आपको जावाक पड़ो जदि आप भी कांजी पानी घाटी रास्ता तो निहाती भाव टीम सहित आसतु आउ हल्का गाड़ी जमी आप गाड़ी कौन लोड बेसी नथिबो से भाया गाड़ी नहीं आसतु देखी पार्टी बर्तमान आम आगे आगे चलीजु आगक आ मन भर बहुत एक्साइटेड अच्छी कि आम राउरकेला सुंदरगढ़ में कौन देखो किबल रहिबो से जिलार परिवेश बड़ घाघरा सान घाघरा ना कौन रास्ता संबलपुर जाए पूरा पहाड़ रहे ना कौन भाई एठी आगे आप गोटे बोर्ड देखी पार्टी पाखापाखि आम जब कथा देवगढ़ पाखापाखि 121 किलोमीटर अच्छे राउरकेला 141 आ संबलपुर 214 किलोमीटर तापर एठी सबुठ बड़ आकर्षण रास्ता कड़े मांकड़ देखी पार्टी रास्ता कड़े केते सारा मांकड़ अच्छा जिते बड़े आप रास्ता दे यात्रा कर निहाती भाव साथी किसी फल बिस्कुट आणतु यही निरीह जीवजंतु मानक बाटे किसी खाइबा देवे आम दुर्भाग्यवशत किसी भी सांगे आनुलु कहीं आम बिल्कुल जान नु कि यही रास्तार मांकड़ मैंने देखादेवे से फल आम किसी भी आनुलु कि आपण मैंने जिते भी आसुँच निरीह प्राणी मानक किसी ना कि खाइबा दियो देखी पार्टी मांकड़ छुआटी केते आशा कर आम पाक आसला कि दुर्भाग्यवशत आम पाखे किसी नथिला मांकड़ छुआ मैंने दूर आमको देखुले आ भावुले कि काड़े से द्वारा आमको किसी मिल तो बहुत एंटरटेन से होते आमको एंटरटेन करते एंटरटेन भितर आम समय केते चलीगला आम जमा भी जापारू ना पाखापाखि मांकड़ मान गली भितर बहुत भल लगे और गाड़ी पाखक आसी पूरा गाड़ी पाखे बसी भावुले कि गाड़ी भितर किसी बाहर से ने किंतु बहुत बड़ दुर्भाग्य से दिन आम पाई कहीं आम आम सांगे किसी भी नहीं नुँ आउ जब आम पाख साइड मार्केट को भी देखिलु ये पाख साइड रे मार्केट भी नाला ये संपूर्ण जंगल थिला आ ये संपूर्ण पहाड़ उपरे थिला जदि आपण गोटे कथा नोटिस करेंगे ये जो मांकड़ आप देखुं ये मांकड़ गुड़िक आपण मैंने पुरी श्रीमंदिर रे निहाती भाव देखुवे जहाँकि आप एठी देखुचंती कांजी पानी घाटी था स्टार्ट है बर्तमान आमर जयंत भाई ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा देवे ना कौन खाली बांक बुले बुले ठाकुर पळेलेनी हां मंदिर गला आके मंदिर अछि एठी चढ़ियो खाली बुलिया पड़ी हां बुलिबो काटी खाली बुले हां साइड के खाला ट्रक जीवो दीदीरा रास्ता दीदीरा गाड़ी जा एठी पार्टी आइतला धौली यात्रा पार्टी गाड़ी ए वर्ष माकड़ केते देखिबो माकड़ है तो खाया पे रह जे तो पार्टी हो खाया पे रह जे हां के ओजन आको दीटा भल्ला पोसा बानिबे कदली खाया को खाइया को देबे खाया पे आसी गले ए होय केदा सब खाया पे आउजनी खाया पे आउजनी उठी देता हूं ये आई गले देखु एक माकड़ा में चाली गई हमर हां ए बड़ आइला हनु आइला जेटा बड़टा ये तांग सरदार कोन है से पतला छी कोन है कौन खबर आबू दियो
ସେ ବହୁତ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାଇଁ କହିଲେ ଏଟା କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେ ଛୁଆ କେଡି କେଡି ଛୁଆ ଅଧିକ ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡଙ୍କର ଆଗକୁ କଣ ନା କେତେ ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା କଣ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ନା ଓ ଆଗକୁ ସେ ସବୁ ଭିଡି ଆଇଲେ ସବୁ ଗାଡି କତିକି ଗାଡି ରଖିବନି ଏଠି ଖାଇବେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ନେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଡି ଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଟକେଉଛି ର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଯାଅ କଣ ଅଛି ପଳେଇଲା ଦେଲେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଇଲା ବେଳେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବୁ ତାକୁ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 6-7 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତ ଏଇ ସେଇ ଘାଟି ଯେଉଁ ଘାଟିରେ ଖାଲି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ନୁହେଁ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବେ ନିହାତି ଭାବେ ସତର୍କତା ସହିତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଉଞ୍ଚା ରହିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାଇକର ଅଛି ତଳୁ ଖସିଲେ ଉଠି ଆଇଲେ ଉଠାଣି ଗଲା ଏଟା ଗୋଡାଣି ଗଡ଼ାଣି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଗଡ଼ାଣି ପଇଲା ଗଡ଼ାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ସେଇଭଳିଆ କାଟିକିରି କରିଛି ଗୋଡାଣି ଭଲ ନକ୍ସା ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତାଟାକୁ ବାଙ୍କ ଟାଙ୍ଗରେ ପଡୁଛି ଭଲ ରାସ୍ତାର ଶୋ ବି ଅଛି ଭଲ କୋଉଠି କିଛି ଖାଲ ବାଙ୍କ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆଗରୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ ମାଲଟି ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପାଖାପାଖି କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଛି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଚେମ୍ବର ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ଆମ ସାଇଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଛି ତ କେତେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭାଇ ମପଡ଼ା ଆପରେ କିଛି ଛକ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭାଇ କିସ ଖାଇବା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ ବଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ହୋଟେଲ ଲାଗି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କାଠ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ କାଠରେ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସମୟ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ନଈ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନଈରେ ପାଣି ଅଛି ଯାହାକି ଏପଟ ଏରିଆରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ପାଣି କୋଉଠି ନାହିଁ ନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉ ନଈରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି ନା ହଁ ଏଇଟା ଦେବଗଡ଼ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆଉ ରାଉରକେଲା 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିଲା 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଲୋକେସନ ତ ପୁରା ନଙ୍ଘା ଲୋକେସନ ଅଛି ମୋର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବାଟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲେଣି 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଆଉ ମାମା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେଉଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏପଟେ ଚାହୁଁ ଭାଇ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଶୋଇଗଲ ନା କିସ ଆଉ ସେ ଆମର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆଉ ବରା ଆଉ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି ପାଖାପାଖି ରାଉରକେଲାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଟେମ୍ପଲ ହନୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ହନୁମାନ ବାଟିକା ଅଛି ସେଠି ବି ବୁଲିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଇଜି ପାର୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଛି ତାକୁ ବି ବୁଲିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମା ତାରିଣୀକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପାଖାପାଖି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଆଉ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯାହାକି ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁନ୍ଦରିତ କରୁଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଚାରିକଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁଜମୟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚଳିପାରିବୁ ତାପରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରାଉରକେଲା ସିଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ରାଉରକେଲା ସିଟି ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଳାକୃତିରେ ସଜା ହେଇଛି ରାଉରକେଲା ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ରାଉରକେଲା ସିଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଦେଖିଲାଣି
ये आगे हकी तारका अच्छी এটা কোউ গাঁ এটা কোউ ছক এটা ट्राफिक छक ট্রাফিক ছক এটা সুন্দরগড় জেলা सुंदरगढ़ जिला ঠিক আছে वीडियो बना छाड़ी दियो ବହୁତ ସାରା ଫଳ बहुत सारा फल हाथ बड़ बड़ এটা বড় মার্কেট না हाँ ट्राफिक सब बड़ बड़ मार्केट ପାଖାପାଖି ରାଉରକେଲା ସିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ସିଟିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସିଟି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସିଟି ହିସାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଖାଲି ଥିଲା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ଯାହାର ସାଇଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ତ ପାଖାପାଖି ଏଲାଉ ନଥିଲା ଆଉ ଆମର ସମୟ କମ୍ ହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏହି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଆଗକୁ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରାଉରକେଲା ସିଟିକୁ ଆସି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଖାସିୟତ ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବୁଲିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ହୋଟେଲରୁ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲରେ ବସିଛୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଖାଇବା ଆସିବ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ମୋର ସାଧା ଖାଇବି এটা আমার রাজগাং পুনা ভুল বলে আমি 30 কিলোমিটার পড়াইলু দেখা পাখাপাখি সময় বর্তমান 2টা ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ଆଉ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସାଧା ସେ ସାଧା ଖାଇବେ ଆମେ ବି ସାଧା ଖାଇବୁ ନୂଆ ଖାଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କ'ଣ ସାଧାରେ ଏତିକି গোটে করে 3টা দব সে পাখাপাখি ভজা দিয়েছি ঘাঁট দিয়ে ডালি দিয়েছি ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ତମେ ନିଅ ଏଟା ନଉନ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲେନି ନିଅ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଦିଅ କହିଥିଲା ଦିନ ଖାଇବା ସାଧାରେ ଗଲା ତେଣୁ ରାତିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ରାଉରକେଲାର ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଯାଇ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ତ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ଆଳୁ ଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏଇଟା ଦିନ ସାରା କାମ ପରେ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ବାହାରିବା ଆମେ ଘରକୁ ଜାଗା ଫାଗା ବୁଲିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା ଆଉ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ହନୁମାନ ନଗରୀ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବୁ ତାପରେ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ତ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ତାପରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଯାହାକି ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଖାପାଖି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆମ ହନୁମାନଙ୍କ ବାର ଆଉ ସେଇ ବାରରେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଯାହାକି ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି କେଉଁ ମାନେ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବୁଲିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଭିତରକୁ ଗଲୁ ବୁଲିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଜାଗାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ତା ଆଗରେ ଏକ ମୂଷିକ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଜସଜ୍ଜା କଳାକୃତିରେ ରାଉରକେଲାରେ ହନୁମାନ ବାଟିକା ସଜ୍ଜିତ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସର ଜମିଥାଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଗରେ ମୂଷିକ ରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି
ଆମ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ତା ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତୋଳା ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ହନୁମାନ ବାଟିକା। এটা হচ্ছে হনুমান বাটিকা পাখাপাখি এ সাইডে দেখুন পুরা মন্দির পুরা ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଜାଗା ବି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଯେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ବୁଲିବାର ହଁ, ସବୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ। এটা হচ্ছে ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। এটা କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଇ? ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର। এটা ହଉଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଆମ ଆଖି ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବାଟ ଜଣେଇ ହିଁ ଆଜି ଆମର କାହିଁକି ଥିଲା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାରୁକାଳୁ କରାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବସିଲୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିଭଳି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ এই ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଏଠି 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା। 5 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଆମର ଜୟନ୍ତୀ ଭାଇ ପିଇଲେ, ତାପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମହାବୀର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଦା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାକୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଚାରୁକାରୁକଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଯାହାକି ରାଉରକେଲାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହନୁମାନ ବାଟିକା। ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକା। ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି 1994 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଦେଖିଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହାଇଟ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ହନୁମାନ ବାଟିକାର ଅଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଆମ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ବି ଆମେ ସରି ହେଉନି। ତାପରେ ବି ଗଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମର ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1994 ମସିହାରେ। ବାଃ, ମନ୍ଦିରର ଚାରୁକଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ହନୁମାନ ବାଟିକା ପ୍ରକୃତରେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ମନମୋହିତ କରୁଥିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମହାବୀର ବୀର ଚକ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତାପରେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଉରକେଲାର ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନା କ'ଣ? ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ହନୁମାନ ବାଟିକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ବୁଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ। ସବୁଠୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଆଶ୍ରମରେ ଆମର 30 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆସର ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ମଉସା ଆମର ଏଠି।
ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଟି କାଟିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଡୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଶୁଖିଲା ତ ବୁଝିବାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂଜା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମା ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛୁ ଏଠି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସକାଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଥିଲା ପୂଜା ସାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବାଟିକା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାରୁ କାରୁ କଳାରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନା କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ହନୁମାନ ବାଟିକା ଆମେ ବୁଲିଲୁ ହନୁମାନ ବାଟିକା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ପିଇଲେ ଆଉ ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଇକି ଦେଖିଲୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ଏଠି ମିଳୁଥିଲା ଆମର ମା ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ତାପରେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବାହାରିଲୁ ରାଉରକେଲାଠୁ। କାଟି ପାରିଲାଣି ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ନା କେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛ ଆମର? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏଠି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା ପଶୁ ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି? ବାଘ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଠି? ଅଛନ୍ତି ବାଘ ବାହାରନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ବାହାରନ୍ତି? 55 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ତମର କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? ଘର କେତେ ବାଟ? ଘର ଯାଉଛ ତଳୁ ଆସିଲ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା 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 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦେଖ ପୁରା ସାଇଡ୍ରେ ପାହାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଅଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆମର ଗାଧେଇବା ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଝରଣା ଅଛି ପାଖାପାଖି ଏଇ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ରହୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ତଳେ ବୋଧେ ଝରଣା ଅଛି ଟିକେ ଗାଧେଇବା ଆଉ ନା କ'ଣ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ? ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ କାର୍ଟା ଗଲା ଉଠି ପାଇଲା କି ଗଲା ରହିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବନି ପାଖାପାଖି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠୁ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପର ଭାଗ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଉପର ଭାଗ ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଝରଣା ପାଣି ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଝରଣା ପାଣି ଯେମିତି ମିଳିବ ଆମେ ଗାଧୋଇବୁ ଗାଧୁଆ ଗୁଧି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରୁ ଆସିବାର ଆଉ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଟ ପଡ଼ିଛି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହାଟ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ହାଟ ବୁଲିବାକୁ ମନେ ହେଲା ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖି ହାଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ। जो केते स्टार्ट हो स्टार्टिंग केते कुर्ती 200 स्टार्ट 200 टका कुर्ती स्टार्ट जैकेट जैकेट सब केते हो जैकेट केते ना हो 300 स्टार्ट है 300 स्टार्ट साड़ी साड़ी केते आरंभ हो साड़ी केते आरंभ साड़ी 250 बोल ना कौन सब केते आरंभ हो रेट केते कौन रोचे ब्लाउज 50 टका स्टार्ट रोच ब्लाउज सब आउ से जो अंडर गारमेंट सब केते रोच दिन सारा खुला रहा
साढ़े सात 4.5 हाट कौन हाट ना किस मानसपाल हाट गाड़ी पाखरु आपण कौन दिन समोसा एटा कौन दिन छरा खैनी खैनी माने गछ चेर ना कोन गछपत्र जोगाजोग करिबार ठिकाना मोहन मंडप खैनी पड़छि होरिया शाही रोड मंगलाबाग कटक 1 ठिकाना अरे केमते रेट केमती केते रेट ये गुटे होरिया शाही रोड कटक 1 किलो बनारसी आयुर्वेद औषधालयर सर्वश्रेष्ठ आविष्कार जंगल खैन रोज 160 टका किलो पाखापाखि हाटटा बहुत भिड़ होती हाट बहुत भिड़ रोच आ दुकान पत्र भी बहुत रही ना कौन बाकी चारि पाखे बहुत सारा लोक मैंने जस्ट पहाड़ सरुची सरू सरू हाट आरंभ ना कौन एवटू पाखापाखि केन्दुझर आप 30 किलोमीटर रोचे केन्दुझर पाखापाखि 30 किलोमीटर रोचे हाटर भिड़ आप देखिए केते भिड़ देखो प्रत्येक गुरुवार दिन पड़े प्रत्येक गुरुवार दिन पड़े यहाँ हूँ जिला आम कौन जिला कहल सुंदरगढ़ जिला सुंदरगढ़ जिला हाटटा के सुंदर देखो लोक देखो केते सारा लोक देखो सब कौन भाई मिठा सी मिठाई नड़िया केते ना सी नब लगे सब केते लोक आप देखिपार बढ़िया हाट पर दीदी एटा कौन हांडिया रसी बाखर 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 ये केते कोन अछि एटा 50 एटा 30 एटा इधर फुल कर दो 50 टका माने हांडिया धरे एटा पड़े रेडी हुए हांडिया करबा पे रेडी एटा हांडिया पे रेडी हुए बाकी 50 टका 100 टका 20 टका कोडा 100 टका एटा 30 40 टका 40 टका एटा 50 टका 30 टका एटा 50 सुकुआ केते अछि 130 टका 130 टका माने जहा को नेले 1 2 3 4 5 30 टका 30 टका छोरा सब 30 टका ये 40 से 40 अच्छा ए कदली कितना का मौसा ये पाणिया कदल ना पाणिया कदली पूरा बंतळ मंतळ बड़ मंतळ चेपटा नहीं ना चेपटिया कदली एटा खांटी भजा कदली आर केते पैसा ये जाल केते रहउ दादा का दिया मुलिया मो दादा केते जाल होची जाल कर ये अरे केते लंबा अछि 50 फुट 50 फुट भाग 160 टका हैं ए खाली छोटो माछ छोट माछ पाई करांडी माछ पाई ये टिके बड़ रहइबो तापर र ते बड़ बड़ हेते बड़ साइज हां सेते बड़ साइज लागी तळे भी देखो जाला केते अछि एटा सेटा केते अछि एटा 6 हाथ अछि 6 हाथ एटा 6 हाथ अछि केते एटा 1000 टका रेट अछि 1000 टका भल रेट अछि एटा 7 हाथ अछि 1300 टका रेट अछि ये लंबा केते हो एटा 60 फुट रहबो गुटे माऊजी कुला केते बोला तो कुडिए केते 220 एटा को झाड़ को देखो ने एटा को तुम जे यार की
ଝାଡ଼ୁଟା 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଜଙ୍ଗଲି ଝାଡ଼ୁ ଜଙ୍ଗଲି ଝାଡ଼ୁଟା ନା କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ବନା ହେଇଛି ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲି ବାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଉଁଶର ଯେଉଁ ମିଳେ ସେଇଥିରେ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହାଟ ବୁଲିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା ହାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଚଳିବ ନା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ହାଟ ତାଙ୍କର ହପ୍ତାରେ ଥରେ ହାଟ ଯୋଉ ପଡ଼େ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ନିଅନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାପରେ ବି ଆମେ ବି ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ହାଟ ମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ମତେ ମତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପରେ କେଠି ଯିବା ଆଉ ଘଟଗାଁ ଯିବା ଘଟଗାଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ଦେଖା ହବ ଗଛ ଉପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବଞ୍ଚା ଶୋଇ ହବ ଶୋଇ ହବ ଭାଲୁ ଯୋଉ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ କେଉଁଝର ପାଖାପାଖି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେବୁ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା ଆଉ ଭାଇ ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘଟଗାଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଶା ଦୋକାନ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଟାଙ୍ଗଣା ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଫେମସ୍ ପଡ଼ିଛି ମାଆଙ୍କ ପରିସର ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ଏ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭରିଯାଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2:30ରୁ 2:45 ଭିତରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଥିଲୁ କି ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣମାନେ ତାରିଣୀ କେବେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପାଖାପାଖି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ବହୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କିଛି ଜାଗା ତ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିବୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ସଜା ଏକ ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ମଣ୍ଡପଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୟୂର ସଦୃଶ ଏଇ ମଣ୍ଡପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ କ'ଣ ଖାସିୟତ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର